Good evening, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to Yog Vashishta Study Group evening sessions. So today again we continued our study group by listening to reading to knowledge audiobooks in Hindi and Marathi. And now we are live with you all. So we'll summarize what is we left continued. So continued from yesterday. The summary of the reading we'll present to you in Hindi, English and Marathi language. So रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण कर लेते हैं और ओमकार उच्चारण के साथ गुरु वंदना के साथ आज के सत्र की हम लोग शुरुआत करेंगे. सो लेट अस ऑल क्लोज अवर आइज. अपनी आंखें बंद कर लें. एक साधारण सांस अंदर लें और छोड़ दें. एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और छोड़ दें. ओमकार उच्चारण के साथ ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर लें गुरु वंदना करते हैं. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री श्री गुरवे नमः. गुरु का आवाहन करें. गुरु से प्रार्थना करें. अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने अंदर उत्पन्न होने वाला विवेक, जागृत होने वाला विवेक, स्मृति पे तैयार होने वाले सारे इंप्रेशंस, और यदि अब भी थोड़ा अहम का भाव बाकी है तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें. Let us all pray to Gurudev to be with us and inspire us. अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करें. Let us experience the presence of the divine, presence of the master within and outside us. With a gentle smile on your face, you may open your eyes. So let us continue with today's session by expressing our gratitude towards Master, expressing our gratitude towards the author of this book, Sumantai, and all our team, Sangeeta ji, Kavita ji, Kalpana ji, and all our audience. We have been joined by Zoom participant. We are recording these sessions. It will be uploaded on YouTube.
and we are also live on Facebook. So अपने सारे Zoom के participants, all our YouTube viewers and all our Facebook viewers, we welcome all of you one more time. So let us begin with today's session. Today we have been blessed with the presence of the author of this book, Suman Tai Mahadevkar ji. We, myself, Sangeeta ji, Yatin, and Sachin ji, we visited them today, and there was an amazing time we have spent with her. She also given a beautiful message. We'll have to prepare that message, and we'll share that message with you tomorrow. हम आज हमें सुमन ताई महादेवकर जी जो है इस बुक के ऑथर, योग वाशिष्ठ, सुबोध योग वाशिष्ठ, उनके सानिध्य में कुछ वक्त बिताने का हमें समय मिला. हमारे साथ संगीता जी, यतीन जी, सचिन जी, ये सारे भी हमारे साथ थे. आज आपल्याला जे आपले सुमन महादेवकर जी आहेत, सुमन ताई, त्यांच्या सानिध्य आपल्याला आज मिळालं. त्यांचा आपण आज सत्कार सुद्धा केला आणि त्याचं ब्लेसिंग सुद्धा घेतलं. आपण आपल्या उपक्रमाबद्दल त्यांना सांगितलं. अगदी आनंदाने आणि मोठ्या मनाने सुमनताईंनी आम्हाला सगळ्यांना आशीर्वाद दिला आणि आपण त्यांचा सत्कार सुद्धा केला, त्यांचा सन्मान केला. आपली कृतज्ञता, आपलं त्यांच्या वतीने प्रेम जे आहे ते व्यक्त करण्यासाठी. त्याचा एक स्मॉल व्हिडिओ सुद्धा आपण तयार केलेला आहे. तो आपण उद्याच्या सेशन मध्ये आपण तो बघूया. So let us begin. Let us continue with the Yoga Vasishta story. So Karunya is the young boy who has recently finished his education in the form of a Gurukul, and he comes back from there and approaches his father that he probably would like to. It's very confused because of this thing. He is really confused at what is we are supposed to do. Exactly that. At one point of time, our Shastra says that we have to drop all these things. No? Whatever these things are there, all these karma kandas and all these things, all these vasanas. We have to literally drop it to experience the liberation. At the same time, on the contrary, the similar structures and the scripture says that, come on, you cannot drop all these things until your last breath. You will have to continue with all your karma. आपको अपने सारे कर्म को continue करना पड़ेगा. So what is the solution? He is confused and he asks his father that, Daddy, kindly guide me. Agnivesha, both are actually saints, so they are sages. So then Agnivesha tells him the story of Arishtanim. Arishtanim is a king who has handed over his kingdom to his son, and he has went for doing the tapashcharya on the Gandhamandana hills. So he is doing all his tapashcharya tapa over there. So कल की कहानी को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं. जो अपने कारुण्य रहते, यंग कारुण्य, वो अपना गुरुकुल से अपना जो पढ़ाई होता है, वो गुरुकुल से पढ़ाई कंप्लीट करके घर पे आते हैं और अपने पिताजी से प्रश्न पूछते हैं कि जो एक जगह पे शास्त्र कहते हैं कि आपको सब कुछ ड्रॉप करना पड़ेगा, और दूसरी जगह पे शास्त्र कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको आखिरी सांस तक अपने सारे कर्मों को आपको निभाना पड़ेगा. तो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज. मुझे थोड़ा मेरे मन में द्वंद्व चल रहा है कि फिर मैं मुक्ति का मार्ग इससे कैसे निकालूं, बिकॉज मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही. तो आप कृपया मुझे मार्गदर्शन करें. और उनके पिताजी अग्निवेश, ही इज आल्सो अ सेज, एनलाइटन मास्टर, उन्हें उस बात को ठीक से समझाने के लिए उन्हें अरिष्टनेमी राजा की कहानी सुनाते हैं. तो अरिष्टनेमी राजा अपने जो पूरा किंगडम होता है, उनका राज्य होता है, वो अपने बेटे को सौंप कर फिर वो अपना वानप्रस्थाश्रम में जाके अपना तपश्चर्या वहां पे करते हैं. तो तपश्चर्या करते करते वहां पे
उन्हें फिर जो अपने राजा इंद्र होते हैं, वो राजा इंद्र प्रसन्न होके उन्हें अपने स्वर्ग में आने का न्योता भेजते हैं। तो उनका जो देवदूत रहता है, वो देवदूत उनका जो न्योता रहता है, बिकॉज द राजा इंद्र इज वेरी मच प्लीज्ड विद द तपश्चर्या ऑफ अरिष्ट नेमी, एंड ही सेंड्स हिज देवदूत to give him an invitation to come and stay with us in heaven. That is the invitation Raja Indra sends to Arishtnemi. So when this Devdut was traveling to the place of Gandhamandana where Arishtnemi is doing his tapacharya, that point of time on one of the Himalayas, he see there is another sage called Shuruchi. So Suruchi is doing her tapacharya, and then she happens to ask that Devdut, oh, what is that you are going? Where are you going? And that is where he explains the story of Arishtnemi, that such and such thing happened. Indra has given me this task of inviting Arishtnemi to heaven because he is pleased with his tapacharya. कालची जी आपली गोष्ट आहे ती गोष्ट पुढे जाते. आपला जो तारुण्य असतो त्याचं ते पूर्ण एज्युकेशन कंप्लीट करून गुरुकुल मधून ते आपल्या घरी येतात आणि आपल्या बाबांना विचारतात की मी पूर्णपणे कन्फ्यूज आता झालेलो आहे. एका ठिकाणी आपल्या शास्त्रामध्ये म्हटलं जातं की आपल्याला हे सगळं ड्रॉप करावं लागेल आणि दुसऱ्या ठिकाणी असं म्हटलं जातं की नाही नाही, तुम्हाला शेवटच्या श्वासापर्यंत तुमचे सगळे कर्म पूर्ण करावे लागतील. तर मी कसं हे करू, मला याच्यामधनं थोडं कन्फ्युजन होत आहे. कृपा करून तुम्ही माझं मार्गदर्शन करा, कसा मी मुक्तीचा मार्ग, मोक्षाचा मार्ग याच्याकडे वाटचाल करू, त्याची कृपया माझ्यावर कृपा करा आणि मला मार्गदर्शन करा. तर आपले अग्निवेश ते सुद्धा संत असतात, एनलायटन मास्टरच असतात. तर मग ते त्याला ही गोष्ट परिपूर्णपणे समजावून सांगण्यासाठी अरिष्टनेमी राजाची स्टोरी सांगतात. अरिष्टनेमी राजा आपलं संपूर्ण राज्य हे आपले जे संपूर्ण राज्य मुलाला देऊन ते आपली तपश्चर्या करण्यासाठी गंधवंदना हिल्स असतात त्याच्यावरती जातात. तिथे त्यांची तपश्चर्या इतकी चांगली होते, त्याच्यामुळे त्यांच्यावरती इंद्र जे असतात, देवराज इंद्र प्रसन्न होतात आणि त्यांचा जो देवदूत असतो त्याला त्याच्याकडे पाठवतात अरिष्टनेमी राजाकडे, की हे राजन, तुमची तपश्चर्या आता परिपूर्ण झालेली आहे आणि आता तुम्ही स्वर्ग सुख उपभोगण्यासाठी आता स्वर्गामध्ये पदार्पण करावं. तर देवदूत जेव्हा आपल्या अरिष्टनेमी राजाकडे जात असतात तेव्हा रस्त्यामध्ये त्यांची भेट चुरुची नावाच्या आणखी एक सेज असतात त्यांच्याशी होते. ते आपल्या हिमालयाच्या टॉप मोस्ट पोझिशन वर ते बसून तपश्चर्या करत असते. सुरुची, शी इज अ फिमेल. तो तर तेव्हा मग ती सुरुची त्यांना प्रश्न विचारते की तुम्ही कुठे जात आहात, काय करतात. तेव्हा मग ती पूर्ण स्टोरी जे इंद्रराजाने त्यांना जी आज्ञा दिलेली असते की मी अशा अशा राजाकडे जातोय, अरिष्टनेमी राजाकडे, आणि मग त्याची ती स्टोरी सुरुचीला पण सांगतात. Now the story continues that when this Devdut approaches this king Arishtnemi and invites him to come and stay in heaven, that point of time Arishtnemi wanted to, a little bit inquisitive, he just wanted to know what is it that going on, what it is that goes on in the heaven. So he asked that Devdut a question that tell me what is it that I will get if I come to heaven. So that particular Devdut, he explains to King Arishtnemi that once you come there, based on your deeds, whatever your punya karmas, your deeds, your karmas, while you stayed here, based on that you will be given a specific category of heaven. So there also there are three types of categories in the heaven. The one who has done the very good quality of karma, very good quality of deeds, he will be allocated to the topmost category of the heaven. The middle one will be given to the middle, and the lower one will be given to the lower category of the heaven. Then Arishtnemi again asks him, okay, after that what? Then he explains him that, look, after you have been allocated to specific category, you will enjoy all that Swarga Sukha. You will enjoy all that happiness. You will enjoy all that joy that is there in the heaven.
And then once, depending upon how much deeds you have earned, once that is consumed, you will be again sent back to this Mrityu Loka. You will be again sent back to this Prithvi or Earth. So Aristonemi then says, oh, then what is the use? Okay, I'll again come back here. I'll do again tapashcharya. Again, I will earn good deeds. Again, I'll go to heaven. Again, I'll consume it. Again, you'll send it back to me. I am not interested in this kind of chakra, no, this vicious cycle. I want something which is permanent in nature. I want that permanent happiness which nobody can take me, which does not diminish with consumption, which does not diminish with time. I am looking for that kind of happiness. You go and kindly tell Raja Indra, thank you so much. I am not interested in this offer. तो फिर जब अपने देवदूत अरिष्टनेमि के पास पहुंचते हैं और उन्हें न्योता देते हैं कि आप अभी स्वर्ग में आइए, हमारे साथ रहिए, राजा इंद्र आपसे बहुत खुश है, तो अरिष्टनेमि उनसे जानना चाहते हैं कि स्वर्ग में मिलता क्या है, स्वर्ग कैसा होता है। तो उन्हें वो देवदूत बताते हैं, देखिए आपने जितने भी पुण्य कर्म अर्जित किए हैं उसके बेसिस के ऊपर जिस तरह का पुण्य कर्म आपका होगा उस प्रकार का आपको वहां पे स्वर्ग सुख मिलेगा। तो वहां पे भी 3 प्रकार के स्वर्ग सुख बताए गए, 3 कैटेगरी ऑफ स्वर्ग सुख वहां पे बताए गए। तो बोलते हैं जिस तरह से आपके पुण्य कर्म होंगे उस तरह से आपको उस कैटेगरी में आपको रख दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में क्या होगा, अरिष्टनेमि पूछते हैं। तो बोलते उसके बाद में जिस तरह जितना भी आपका पुण्य कर्म का संचित कर ये है पुण्य कर्म, वो जितना आप करोगे उसके बेसिस में प्रोरेटा बेसिस पे आपको वहां पे स्वर्ग सुख भोगने को मिलेगा। और वो पूरा हो जाएगा, आपका पूरा पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा, अगेन आपको यहाँ पे मृत्यु लोक में लौट के आना पड़ेगा। फिर तो फिर अरिष्टनेमि भी बोलते कि इस प्रकार का स्वर्ग सुख से मुझे क्या लेना देना। बोलते अब मैं यहाँ पे आऊंगा, तपश्चर्या करूंगा, बिना अच्छे कर्म करूंगा, पुण्य कर्म अर्जित करूंगा, पुण्य अर्जित करूंगा, फिर से आप मुझे स्वर्ग दे दोगे, फिर से आप मुझे वहां से फिर से खत्म होने के बाद यहाँ पे लौट के भेजोगे, तो मुझे इस विषय साइकिल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू सो मच। आप जाके राजा इंद्र को यह मेरा मैसेज दे दीजिए कि नहीं, मुझे परमानेंट सुख जो होता है नो, जो कभी डिमिनिश ना हो, जो कभी कम ना हो, जो कभी कंज्यूम करने से उसको भोगने से कम ना हो, इस तरह का परमानंद की सुख की तलाश में मैं हूँ। मुझे ये टेम्पररी सुख नहीं चाहिए, जो सुख कम हो जाता है उसको मुझे फिर से अर्न करना पड़ेगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जेव्हा तो देवदूत आपल्या अरिष्टनेमी राजाकडे येतो आणि त्यांना आपल्या स्वर्गामध्ये येण्याचं आमंत्रण देतात, तेव्हा अरिष्टनेमी त्यांना प्रश्न विचारतात की स्वर्ग सुख म्हणजे काय, मला कृपया तुम्ही समजावून सांगा की स्वर्गामध्ये गेल्यावर नंतर मला काय मिळेल। तर ते देवदूत असतात, ते त्यांना सांगतात की बघा, तुम्ही तुमचं पुण्यकर्म आतापर्यंत जे केलेलं आहे त्याच्या बेसिसवरती, त्याच्या नुसार तुम्हाला आपल्या स्वर्गामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचं स्वर्गसुख तुम्हाला उपभोगायला मिळेल। तर बोलतात 3 प्रकारचे त्याच्यात स्वर्गसुख त्यांनी सांगितले। तुमच्या पुण्यकर्मानुसार त्याला तुम्हाला ते 3 प्रकारचे स्वर्गसुख तुम्हाला उपभोगायला मिळतील। आणि मग त्याच्यानंतर काय तर म्हणजे तुमचं पुण्यकर्म म्हणजे संचित पुण्यकर्म आहे ते संपल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा इथे मृत्यू लोकामध्ये पृथ्वी तलावावर येऊन राहावं लागेल। तर अरिष्टनेमी म्हणतात की अशा प्रकारचं स्वर्गसुख मी काय करणार, मला तर ते जे अनंत आहे, ज्याचा नाश होत नाही, अशा त्या चिदानंद परमानंद सुखाच्या शोधामध्ये मी आहे। या विशेष लाईफ सायकल मध्ये, ह्या अशा चक्रामध्ये, या दुष्ट चक्रामध्ये मला अडकण्यामध्ये काहीही इंटरेस्ट नाही। कृपा करून तुम्ही देवराज राजांना हात जोडून विनंती करून सांगा की मला अशा प्रकारच्या स्वर्ग सुखामध्ये काहीही इंटरेस्ट नाही। तो then the story goes that on the path this Devdut explains all these things to Shuruchi. So that Shuruchi character is also is there in the picture. So he goes and tells this message of King Aristonemi to Indra, that he is not interested, he is refusing your offer. So then Raja Indra, Devraj Indra unhe kehte, he tells him that okay, you go and tell him that before you decline my offer, at least go and meet once ऋषि वाल्मीकि। सो फिर जब वो अपना देवदूत लौट के जाता है तो रास्ते में उन्हें शुरुचि मिलती है, शुरुचि को ये पूरी कहानी वो सुनाते हैं।
तो फिर आगे बढ़ के जाते हैं देवराज इंद्र के पास, उन्हें बताते हैं मैंने उनको न्योता दिया और उनका कहना ऐसे ऐसे है, और बोलते हैं मुझे ऐसे टेम्पररी सुख की तलाश नहीं है, आप आमंत्रण में स्वीकार नहीं कर सकता, हाथ जोड़ के विनंती। इस तरह से तो देवराज इंद्र उन्हें कहते हैं कि वो अपना ऑफर अपना ठुकराने से पहले उनको एक बार आप वाल्मीकि जी से मिलने के लिए आग्रह करें। उनको बोले कि देवराज इंद्र चाहते कि आप यह ऑफर डिक्लाइन करने ठुकराने से पहले आप कृपया एक बार जाके वाल्मीकि ऋषी से मिल लीजिए। पुढे स्टोरी अशी जाते आपली की जे देवदूत असतात ते अरिष्टनेमी यांच्याकडे जातात आणि त्यांचा संदेश घेऊन पुन्हा येतात, तर रस्त्यात त्यांची भेट सुरुची नावाचे जे आणखी एक संत असतात त्यांच्या सोबत होते आणि त्यांना ते हे पूर्ण स्टोरी सांगतात आणि मग पुढे जाऊन देवराज इंद्र जे असतात, देवराज इंद्रांना त्या ऋषीनेमी यांचा संदेश देतात की त्यांचं असं असं म्हणणं आहे आणि आता त्यांना अशा प्रकारच्या टेम्पररी स्वर्गसुख भोगण्यामध्ये काहीही रस नाही, ते अनंत परमानंद जो चिदानंद स्वरूप असतं त्या आनंदाच्या स्वरूपामध्ये ते आता त्यांना राहायचं आहे, ते त्याच्या आनंदाच्या शोधामध्ये आहेत. तर देवराज इंद्र त्यांना सांगतात की बिफोर तुम्ही माझी जी ऑफर आहे ती तुम्ही धुडकावून लावण्याच्या आधी त्यांना एक मेसेज द्या, तर कृपया करून तुम्ही एक वेळा फक्त वाल्मिकी ऋषी यांना जाऊन भेटा. सो नाउ this Devdut goes back and gives pass on this message to Arishtneme that look, such and such message has been given to you. Let us all go and let us both of us go and meet Rishi Valmiki. So both of them go to the ashrama of Rishi Valmiki. Now when they go there and then when he meets Rishi Valmiki, that point of time he requests, oh sage, say look, I am into such and such search, I am looking for that permanent happiness, I am looking for that liberation, I'm looking for that moksha, mukti, kindly please guide me. And that point of time Rishi Valmiki tells in the story or the dialogue between the Prabhu Ramchandra ji and Vashishta Muni. उस वक्त जब अपने देवदूत अरिष्टनेमी को जाके बतलाते हैं, तो फिर अरिष्टनेमी राजा अरिष्टनेमी के साथ देवदूत वो अपने वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं। वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते ही हाथ जोड़कर अरिष्टनेमी वाल्मीकि से प्रार्थना करते हैं कि कृपया संत हे प्रभु, मुझे आप मुक्ति का मार्गदर्शन कृपया बतलाए, कृपया बतलाए कि परमानंद चिदानंद क्या होता है और उसका परमानेंट स्वरूप क्या होता है, उसे मैं कैसे प्राप्त करूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। उस वक्त फिर अब जो ऋषि वाल्मीकि रहते हैं वो उन्हें जो प्रभु रामचंद्र जी और योग वशिष्ठ इन दोनों के बीच जो संवाद होता है वही योग वशिष्ठ कहलाता है, वो संवाद उन्हें सुनाते हैं। जेव्हा आपले देवदूत राजा इंद्रांचा मेसेज घेऊन आपल्या अरिष्टनेमी यांच्याकडे जातात, तेव्हा अरिष्टनेमींना ते संदेश देतात कृपया तुम्ही वाल्मिकींना भेटा, आणि मग ते देवदूत आणि अरिष्टनेमी वाल्मिकी यांच्या आश्रमात जातात। तिथे मग अरिष्टनेमी हे आपले वाल्मिकींना हात जोडून प्रार्थना करतात, हे मुनीवर तुम्ही माझ्यावर कृपा करा, मला मुक्तीचं मार्गदर्शन करा, मला आत्म मार्गदर्शन करा, मला त्या परमानंद त्या सुखाचं तुम्ही आता ब्लेसिंग द्या जिथे हे सुख कधी आपलं संपणार नाही, कृपया माझ्यावर कृपा करा आणि मला मार्गदर्शन करा। आणि त्यावेळेस मग ऋषी वाल्मिकी त्यांना ही स्टोरी आपली सांगतात, जो संवाद आहे जो प्रभू रामचंद्रजी आणि वशिष्ठ मुनी यांच्यामधला जो संवाद आहे आणि तोच म्हणजे योग वशिष्ठाच्या रूपामध्ये आज आपल्या समोर उपलब्ध आहे। So this is what the entire background of the how this Yog Vashishta came into existence. So यह योग वशिष्ठ का जो अपना इतिहास है वो यहाँ पे उजागर होता है कि योग वशिष्ठ कैसे और कहाँ पे इसका उदय हुआ। हे बघताना आपल्याला असं जाणवून येतं की योग वशिष्ठाचा ऍक्च्युअल उदय कसा आणि कुठे झाला। So let us continue that how little bit of more background about this. So what happened that this Rishi Valmiki, we all know that Rishi Valmiki has written this Ramayana. You know, he has written this very beautiful
story of Ramayana, which we all know. So what happens? He tells this story to his son. His son becomes his disciple, his shishya, and his name is Bharadwaj. तो जो अपने ऋषि वाल्मीकि के जो पुत्र रहते हैं भारद्वाज, वो उन्हें रामायण की जो वाल्मीकि लिखित जो रामायण की जो कथा रहती है, वो कथा उन्हें सुनाते हैं. तो जो अपने भरद्वाज उनके ही पुत्र रहते हैं, वो उनके शिष्य के रूप में होते हैं. तो पुढे जाऊन आपली गोष्ट अशी चालते की आपल्याला थोडंसं आणखी बॅकग्राऊंड जर समजून घ्यायचं असलं योग वशिष्ठा बाबतीत, तर जे आपले ऋषी वाल्मिकी आहेत, त्यांनी रामायणाची रचना केली हे आपल्या सगळ्यांना ज्ञात आहे. तर त्यांचे जे पुत्र असतात भरद्वाज, त्या भरद्वाज हे त्यांचेच शिष्य बनतात आणि त्यांना मग ते हे रामायणाची सगळी स्टोरी सांगतात. मग हे भरद्वाज ऋषी भरद्वाज असतात, मुनी भरद्वाज असतात, ते जाऊन ही स्टोरी पुढे जाऊन ब्रह्मा जे असतात त्या ब्रह्मांना ही स्टोरी समजावून सांगतात. तर त्यावर प्रसन्न होऊन जे आपले ब्रह्मा असतात ते त्यावर प्रसन्न होऊन ते त्यांना म्हणतात की तुम्ही आता जा आणि ऋषी वाल्मिकी यांना त्यांच्या परत आपण जाऊया आणि त्यांच्यावर मी खूप प्रसन्न आहे, त्यांनी इतकं चांगलं सत्कार्य केलेलं आहे, मी त्यांना आता वरदान देऊ इच्छितो, असं म्हणून मग ब्रह्मा आणि ऋषी भारद्वाज हे परत ऋषी वाल्मिकींच्या आश्रमात येतात. ब्रह्मांना बघून ऋषी वाल्मिकी एकदम आनंदित होतात, खुश होतात आणि मग त्यांचा चांगला आदर सत्कार करत अतिथी देवो भव याच्या सगळ्या आपल्या संकल्पना आदरातिथ्य पालन करून त्यांचा तिथे आदर आणि सत्कार करतात. आणि ब्रह्मदेवाला म्हणतात, हे ब्रह्मा, हे देवा, मला सांग मी तुमची आता काय सेवा करू शकतो. तर त्यावेळेला ब्रह्मदेव त्यांना वरदान देतात की जा, तुम्ही आता हे जे तुम्ही रामायणाचं चांगलं कार्य केलेलं आहे, सुंदर कार्य केलेलं आहे, पण तुम्ही त्याच्यामध्ये रामायणामध्ये जे रामचंद्र आहेत, भरत आहेत, शत्रुघ्न आहेत, सीता आहे, दशरथ आहे आणि त्यांचे जे मंत्रिमंडळ आहे आणि त्यांच्या सगळ्यांचा जो उद्धार त्याच्यामध्ये होतो, तो त्यांना कोणत्या नॉलेज मधला झाला हे तुम्ही आता सर्वांपर्यंत पोहोचवा, जेणेकरून ज्यांना हे योगशिष्ट भविष्यामध्ये कधीही ऐकायला मिळेल आणि त्या ऐकून आपल्या जीवनामध्ये ते योगशिष्ट आपल्या आचरणात आणतील, त्यांचा सुद्धा उद्धार, त्यांना सुद्धा मुक्तीचे द्वार खुले राहतील. So the story goes like this. Let us understand a little bit of more background about this Yoga Shishta. So we all know that Rishi Valmiki has wrote this beautiful story of Ramayana, and he kind of tells this story to his own son, who is his disciple, called Bharadwaja. Now, after listening to this story, Bharadwaja goes and tells the same story to Brahma. Brahma is the creator of this. It is said symbolic energy, which is the creator of this entire universe. So when he goes and tells this story to Brahma, Lord Brahma gets very happy and pleased with this story after listening to this story of Ramayana. And then he says that I want to offer a boon to Rishi Valmiki, let us go. So along with Bharadwaja, he comes to the Rishi Valmiki's ashrama. So after looking at that Brahma is accompanying Bharadwaja, Rishi Valmiki is very pleased to look at him, and he do all this adaratya, and he kind of welcome Brahma and do offer his worship and prayers to him. So after doing that, after getting that worship and that honor and respect from Rishi Valmiki, Brahma is very pleased and he said that, oh Rishi Valmiki, I am very pleased with your work and I'm very pleased with your this honor and respect. Please ask me any vardana. I will give that. I will shower that blessing on you. So that point of time, he says that, okay, give me something like this, that he asked him, he gives him one indication that you go ahead and whatever the story of this Ramayana you have wrote, but we need to have something that is for the humanity, which will help them to uplift in their life, which will show them the path of liberation. Now you write something that has transformed the entire life of Prabhu Ramchandra ji. No? He said that what is it that made Prabhu Ramchandra the Maryada Purushottam? Maryada means the one who is disciplined, the one who is following all the
Maryada, the one who is following all the disciplines in life. And Purushottam means the one who is excelled, who has utilized the fullest possible potential of his life. No, that is called as Purushottam, the one who has excelled his own existence. कहते हैं ना कि नर करे सो करनी, नर का नारायण हो जाए. तो इस स्टोरी को इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि जो अपने भरद्वाज मुनि होते हैं वो जाके इस रामायण की कथा को ब्रह्मा जो अपने सृष्टि के निर्माता रचयिता है उन्हें सुनाते हैं. तो ब्रह्मा जी फिर प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर वो अपने ऋषि वाल्मीकि को वरदान देना चाहते हैं. तो फिर भरद्वाज और ब्रह्मा जी ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में आते हैं और वहां पे ऋषि वाल्मीकि ब्रह्मा जी को अपने द्वार पर देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं. तो फिर प्रसन्न होकर उनका पूरा आदरातिथ्य सम्मान करके उन्हें पूरी तरह से अपनी पूजा अर्पण करते हैं, उनका आदरातिथ्य करते हैं. फिर यह देखकर जो ब्रह्मा रहते हैं वो उन्हें बताते हैं, हे मुनिवर, आपने जो यह रामायण की कथा का रचना की है यह बहुत ही सुंदर है. जरूर जरूर इससे प्राणी मात्र जो है अपने सारे जो ह्यूमैनिटी है उसको बहुत बहुत फायदा होगा. लेकिन आपको एक मेरा ये संदेश भी है कि आप क्या करें, इसको इसका और नेक्स्ट उत्तर रामायण मतलब नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस आप इसको काइंडली कंटिन्यू एंड देन नाउ आप इसे उसका का अगला पोर्शन सुनाए, कैसे प्रभु रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम इस ज्ञान में बताया, वो ज्ञान को आप अभी उसे सबके सामने प्रस्तुत करें. ऐसा कह के ब्रह्मा जी वहां पे अंतर्ज्ञान हो जाते हैं. So then the story continues like this, that this Brahma ji actually disappears from there, and then looking at these sudden things, Valmiki gets confused. Rishi Valmiki does not understand what is being said, so he asks his own son, his own disciple Bharadwaja, that what is that Brahma told me. So that point of time Rishi Bharadwaja explains him that, okay, look, this is what Brahma ji have told you to do, and this is also my request. No, for the betterment of human mankind, for the betterment of upliftment of the human consciousness, kindly God guide or give us that knowledge which made this Prabhu Ramchandra Maryada Purushottam. असं म्हणून मग आपले ब्रह्माजी जे असतात ते त्यांना असं संदेश देऊन तिथून अंतर्ज्ञान पावतात. ऋषी वाल्मिकी यांना तो परिपूर्ण तो मेसेज कळालेला सुद्धा नसतो. तर मग ते ऋषी वाल्मिकी जे असतात ते त्यांना आपल्याच पुत्राला प्रश्न विचारतात की हे भारद्वाज, तुम्ही मला कृपया सांगा की आपले ब्रह्माजी होते त्यांचा काय संदेश होता, मला तो पूर्णपणे कळालेला नाही. तेव्हा मग आपले ऋषी भारद्वाज सांगतात की त्यांनी तुम्हाला अशा अशा प्रकारचा संदेश दिलेला आहे, ज्या नॉलेजनी आपले प्रभू रामचंद्रजी यांना मर्यादा पुरुषोत्तम बनवलं, आपलं जीवन जगण्याचं सर्वोत्तम ज्ञान त्यांना प्राप्त करून दिलं. तो संदेश, ते नॉलेज आता तुम्ही सर्व जे आपले ह्युमॅनिटी आहे, जे सगळे आपले प्राणी मात्र आहे, त्यांचा उद्धार, त्यांना मुक्तीचा मार्ग, त्यांना मोक्षाचा मार्ग, त्यांचं जीवन त्यांना परिपूर्ण कसं जगता येईल, एक मर्यादा पुरुषोत्तम रामासारखं जीवन कसं जगता येईल असा त्यांना तुम्ही आता उपदेश करा, असं भरद्वाज त्यांना सांगून विनंती करतात की तुम्ही कृपया हे करा. आणि त्याच्यानंतर मग जो उदयास येतं ते जे वाल्मिकी ज्याची आपल्याला पूर्ण सांगतात की तो संवाद जे रामाचा आणि वशिष्ठ मुनी यांच्यामध्ये जो झालेला संवाद आहे तोच म्हणजे आपलं योग वासिष्ठ. तर आपण खूप खूप लकी आहोत की आपल्या जीवनात आपल्याला आज आपल्यापर्यंत योग वशिष्ठ पोहोचलेलं आहे. गुरुदेव स्वतः योग वशिष्ठ वाचतात, भानुदीदींनी स्वतः योग वशिष्ठ वाचलेलं आहे. गुरुदेव आणि भानुदीदी दोघंही आपल्याला सर्वांना सांगतात की तुम्ही नक्की योग वशिष्ठ वाचा. आणि आज तो ती वेळ आपल्याला तो योग आपल्याला आज साध्य करून आलेला आहे की आपल्या जीवनामध्ये आज योग वशिष्ठ पोहोचलेला आहे. आज हमारे ऊपर वो दया कृपा की दृष्टि बरस रही है कि हमें एक मौका मिला है कि हम लोग यह योग वासिष्ठ जिन्हें
प्रभु रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ कि कैसे हम लोग इसी जिंदगी में जीते हुए अपने सभी कार्यों को करते हुए, कहीं छोड़ के आपको हिमालय में भागने की जरूरत नहीं है, अपने सभी कार्यों को पूर्ण करते हुए कैसे हम लोग अपनी जिंदगी में मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, जो अपने चारों धर्मों पे यहाँ पे बताया गया है, उनका पालन करते हुए कैसे हम लोग इस पथ पे अग्रसर हो सके, यह ज्ञान हमें योग वशिष्ठ के माध्यम से यहाँ पे उपलब्ध हुआ है। बड़े ही सौभाग्यशाली अपने आप को माने कि हमें यह मौका मिला है कि हम लोग योग वशिष्ठ के इस ज्ञान को पढ़े और सुने और उसके ऊपर चर्चा करें। कंसिडर योरसेल्फ एज वन ऑफ द फॉर्चुनेट, मोस्ट फॉर्चुनेट person on this world. You can might as well tap on your back that you have been bestowed. You are such a fortunate, we all are such fortunate people that we are sitting here and we have got an opportunity with the grace of a guru, with the grace of Sumantai. We have got this opportunity. This Yoga Shishta is introduced to us by one of my friend. His name is Yatin. So we are very, very grateful to Yatin ji also, Suman ji also, and Gurudev also for being in our life. Let us thank all of them. Let us express our gratitude. We'll continue this story of Yoga Shishta. What is that knowledge that has made Prabhu Ramchandra a Maryada Purushottam? He made him capable of, by performing all his duties of his life, still he could actually attain the liberation. No, that knowledge, that is this knowledge, and we will go through this knowledge tomorrow. Our today's time is already up. It's already 9:05. तो आज का यह जो समरी वाला सत्र है, यह हम लोग यहीं पे रुकते हैं और इस सत्र को हम लोग आपके लिए खोल देते हैं। ये आपका समय है, आप अपने आप को व्यक्त करें। और यदि आपने जो पढ़ा हुआ है, जो ऑडियो बुक के माध्यम से सुना हुआ है, संगीता जी इज हेल्पिंग अस विद दैट, कविता जी इज हेल्पिंग अस विद दैट, लिटरली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम आल्सो। उनके माध्यम से आज हमें यह सब सुनने को मिल रहा है। तो यदि आपके मन में वो सुनने के बाद, आपने योग शिष्ट का बुक का पढ़ने के बाद, यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है, यदि आप अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम टू डू सो। यह सत्र को अभी हम लोग मुक्त कर देते हैं। आप अपने आप को, यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। वी कैन बिगिन विद संगीता जी। संगीता जी, वुड यू लाइक टू से फ्यू वर्ड्स? Yeah. Jai Gurudev to all of you. And I really feel indeed we are very lucky to be here in this session and reading the Yoga Vashishta. It's the supreme knowledge. And each one of us is like Ramchandra in their family, who are doing the duties, but still with the knowledge, he says through this and liberates himself. So we will also be sure in this and join all of you all. You can spread the message to others also, those who would like to join. So we have session rooms. We can, listen to the audio tape and then come here and be with Someshwar ji to give us the saransh of that. Right? Thank you very much. Thank you so much, Sanya ji. Thanks for sharing your experience. किसी के मन में व्यक्त होने का मन कर रहा है, बात करने का मन कर रहा है, कृपया अपने आप को अनम्यूट कर ले, या अभी अपने मन में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जितना हमसे हो सके संगीता जी, मैं सिर्फ हम लोग जितना हमसे हो सकते हैं, जरूर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अवंतिका जी कहते हैं, आई हैव सेंड ऑल माय कॉन्टैक्ट्स एंड जॉइन देम। थैंक यू सो मच अवंतिका जी। यह अपना आद्य कर्तव्य है। बोलते प्रकाश का जो स्वभाव होता है वो फैलना होता है, प्रेम का स्वभाव होता है फैलना, आनंद का स्वभाव होता है फैलना, और ज्ञान का भी स्वभाव होता है फैलना। नो, ज्ञान को अभी कभी हम अपने आप तक से लेते हैं। तो बोलते कभी भी दुख जो हम लोग बांटे दुख घटता है, प्रेम आनंद ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अपना आद्य कर्तव्य है। यदि अपने पास कुछ है, यदि गुरुदेव ने हमें कुछ इस मार्ग पे दिया हुआ है, तो अपना कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस ज्ञान को सब तक पहुंचे। थैंक यू सो मच अवंतिका जी। आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। मैं इसको खोल देता हूँ सत्रों को, आप खुद ही अनम्यूट करके बात कीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, और यू कैन जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ। अनम्यूट का ऑप्शन इज ऑलरेडी अवेलेबल।
अवंतिका जी कहते हैं like your idea to explain it in 3 languages. Yes, thank you so much. वर्षा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? Like to say something? Unmute कर ले अपने आप को. आप तुम्ही अनम्यूट करून घ्या वर्षाजी स्वतःला. हा बोलिये. हा तुमचा युनियन खूप मोठा आहे आणि आम्हाला सहभागी व्हायला मिळते आमचं भाग्य आहे. त्याच्यामुळेच आम्ही ह्या मार्गात वळू शकलो योग वाचण्याच्या. धन्यवाद. धन्यवाद वर्षाजी. तुम्ही सगळेजण येतात त्याच्याने प्रोत्साहन आम्हाला सर्वांना मिळतं. We are really thankful to you for being part of this. Thank you so much. जय श्री जी, ईशा जी, वनिता जी, शलाका जी, माधुरी मैडम, अंजलि मैडम, would you like to say something? अनम्यूट करें अपने आप को एंड आप बात कर सकते हैं. सोमेश्वर जी. हाँ वनिता जी बोलिए. सोमेश्वर जी, अंजलि है. हाँ अंजलि बोलिए. बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. Actually, due to some net connectivity, I'm not able to switch on my video. Otherwise, I'll get logged out. No problem. No But, problem. Yes, please. That's not a but problem. it's really commendable and really appreciated. Actually, I was just thinking that अभी योग वशिष्ठ सुनना चाहिए. उतने में ही आपका मैसेज देखा मैंने. So thanks a ton to you. Thank Thanks you. a ton. और Thank you. आपने जिस तरह से बताया आज वो भी बहुत ही अच्छा था. Very easy to understand, good, like easy flow it was, Thanks so much. But this will not be just a one-sided commentary or lecture or seminar like that. This will be a part of we as a team. Na? Yeah. We'll make it interactive. Yeah. Yes. Thank you. Really good. You also read, you also go through it, you also express your opinion. We all will get to learn something from you all. Sure. So it will start at 8:30, na? 8:30, right? Yeah, we can go through it. We can continue this story. I keep on giving the page numbers also from tomorrow. Na? We'll give you actually. We are actually reading Marathi book तो हम लोग read ही कर रहे हैं. कविता जी आज read कर रहे थे. तो वहाँ पे तो हम लोग आपको पेज नंबर बता देंगे. इंग्लिश का भी आपको पेज नंबर हम लोग we are referring to this books. ये भी हम लोग बता देंगे सारे. ये सारे बुक्स भी हमने पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल किए. दिस इज सुप्रीम योगा बाय वेंकटेश नंदानी. इज अ स्मॉलर वर्जन 3 डेज का ये है. इसी का लॉन्गर वर्जन भी है करीबन 1200 पेज का. देन मराठी के लिए मराठीसाठी आपण हे सुमन महादेवकर जी यांचं योग वाशिष्ठ सुबोध योग वाशिष्ठ पुण्यामध्येच राहतात. आजच भेटून आलो. त्यांच्याकडनं काहीतरी 10-15 पुस्तकांनी ऑलरेडी मी आणि यतीन यांनी घेतलेत. पैसे सुद्धा आम्ही त्यांना देऊन आलो. तुम्हाला पुस्तकाची गरज असेल तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधा. आम्ही तुम्हाला घरपोच पुस्तक पाठवण्याचा प्रबंध करूया. Okay. Sure. Okay, thank you. थैंक यू अंजलि जी. वनिता जी आप कुछ कहना चाहती है? प्लीज गो अहेड. आवाज ते तुम्ही ऑडिओचं जे आहे ना ते डिस्कनेक्ट करा लॅपटॉप पासून. लॅपटॉप किंवा मोबाईलला जे कनेक्टेड आहे ते डिस्कनेक्ट करून मग आवाज येईल. येतोय आवाज? आता येतोय बोला. ओके. अभ्यास कसा करायचा सांगा तुमच्यासारखा. खूप छान. तिन्ही लँग्वेज मध्ये कमांड आहे. म्हणजे अभ्यास डीप नॉलेज. तुम्ही फक्त सुरुवात करा. आमचा संकल्प आहे जो मनुष्य इथे येऊन ह्या सत्रामध्ये बसेल तो एक 2 ते 3 महिन्यामध्ये अशा पद्धतीने तयार झाला पाहिजे की तो सुद्धा अशा प्रकारचे शिक्षण घेण्यासाठी परिपूर्ण झाला पाहिजे. हा संकल्प घेऊन आज आम्ही इथे बसलेलो आहोत. गुरुदेव थँक्यू. जरूर की जयश्री जी, अंजलि जी, संगीता जी सब लोग 3 महीने के बाद ना इस तरह से योग वशिष्ठ कथाकार बन जाएंगे और अपना सत्र सबके सामने चलाएंगे. यही हमारे गुरु से प्रार्थना है जी और यही हमारा संकल्प रहेगा. सर पुस्तक मिळेल का मला? मिळेल ना. तुम्ही ऑर्डर तुम्हाला नक्की मिळेल. मेसेज करायचं मला. मला मेसेज का. याचं पुस्तकाची किंमत मार्केटमध्ये 700 रुपये आहे. ऑथर आपले सुमन महादेवकर असल्यामुळे त्यांना हे 600 रुपयात उपलब्ध होतं. तर 600 रुपये प्लस कोरियर चार्ज जे काही असेल त्याच्याला एकही रुपया आपल्याला घ्यायचा नाही किंवा कमी
नकोय. आपल्याला फक्त ती सेवा या माध्यमातून करायची म्हणून मी यतीन, संगीताजी, कविताजी, कल्पनाजी, हम लोग बस जुड़ चुके हैं इसमें. आप बताइए, जो बुक चाहिए आपको दे देंगे एंड इसकी पीडीएफ फॉर्म्स भी अवेलेबल है, वो भी हम आपको ग्रुप पे शेयर कर देंगे. आप उसको डाउनलोड कर दीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए. इन एडिशन टू दैट काफी सारे अपने सीनियर सिटीजन होते हैं, पढ़ नहीं पाते, चश्मा लग चुका होता है, उनके लिए हम लोग ऑडियो माध्यम से भी इंग्लिश, हिंदी, मराठी उपलब्ध कर रहे हैं. आके आप सुनिए. उसके बाद में समरी, उसके बाद में प्रश्न और उत्तर. माने एक भी कोना छोड़ना ही नहीं. सारे जिस तरह से पॉसिबल है इस ज्ञान को मिल रहा है. प्रभू की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है. बस निचोड. गुरुदेवांनी इथपर्यंत स्पून फिडिंग किती करायचं ना. त्यांची कृपा तशी आहे ना, असीम कृपा आहे आपल्या सगळ्यांवरती की ते सगळं करून देत आहे. ही इज वेरी पैशन. अनघा जी, जयश्री जी कुछ कहना चाहती है? हा, मी पावती पण पाठवली आहे, पैसे भरलेले आहेत, तर तुम्ही मला आता पाठवणार ना पुस्तक? की आजच आणलंय आम्ही आजच सुमन त्यांची म्हणजे आता कुरिअर मिळेल तुम्हाला, उद्यापर्यंत पाठवून 1-2-3 दिवसात तुम्हाला मिळून जाईल पुस्तक. इथे पुण्यात सिटी मध्ये मिळेल का? हो, मिळते ना, आपाबळवंत चौकात मिळतंय. डायरेक्टली जर सुमन त्यांच्या 800 रुपये, 100 रुपये डिस्काउंट तुम्हाला मिळेल. नाही, आम्ही कोथरूड मध्ये मी राहते म्हणून विचारलं. मला मग तुम्हाला 700 रुपयात मिळू शकतं सुमन त्यांच्याकडनं. ओके. त्यांचा ऍड्रेस मी आपली यतीन जे आहेत ना, त्यांच्याकडे त्यांचा नंबर आहे, तर मी त्यांची संपर्क करून तो उपलब्ध करून देतो. पुण्यामध्ये तुम्हाला मिळून जाईल, काहीच काळजी नाही, नक्की मिळेल. तर काल मी ते ऐकलं, मी युट्यूबवर सकाळी रात्री मी प्रोग्राम ऐकली, रात्रभर मला असं बेचैन झालं, मी कधी आपण उद्या असं ऐकतोय ते. व्हेरी नाईस. काल मिस झालं माझ्याकडे. थँक्यू सो मच वनिताजी. राजेश्री जी, तुम्हाला तुमचा अनुभव खूप चांगला उपक्रम आहे. हा, बोला. हाँ बोल. मैंने गुरुजी से पूछा था एक बार आश्रम में कि गुरुजी योग वशिष्ठ आप बोलते हो पढ़ो पढ़ो, पर वो तो कुछ समझ में नहीं आता. तब गुरुजी ने बोला था कि फिर भी पढ़ना है. फिर क्या होता है, हम हमारा एफर्ट्स नहीं डालते ना. उन्होंने ब्लेसिंग भी किया है, आज्ञा भी की है, फिर भी हम हमारी मन की चलाते, बुद्धि लगाते ना, अभी टाइम नहीं, ये नहीं. तो फिर मैंने यूट्यूब पे कुछ स्वामी जी का वगैरह सुना था, पर वो जैसे सब काम होने के बाद दोपहर में तो आंख लग गई, या पढ़ने को लिया तो थोड़ा सा, तो ये हम हमारी बुद्धि लगाते हैं ना, तब नहीं होता. पर जब हम गुरु की आज्ञा है या उनकी कृपा है, या सब ऐसे उनको ऐसे सिर्फ गुरु को मत मानो, गुरु की मानो. जैसे मुझे अब समझ में आ रहा कि तब से मैंने जब ये इनका शुरू हो गया ना, तब से मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने सुना कि अरे तो इतना अच्छा है. गुरुजी ने बोला था, फिर भी हमने ऐसे मन पे नहीं लिया ना, कि कमिटमेंट नहीं थी हमारी. तो ये अब इनके ग्रुप से जुड़ के ऐसे लगा कि नहीं, कमिटमेंट अपनी ओर से चाहिए तो ही सब हो सकता है. तो ऐसे सब बने रहे, सब में ग्रोथ होने ही है. गुरु का वाक्य है तो होगा ही. गुरु का ब्रह्मवाक्य, आपके लिए गुरु का वचन माने ब्रह्मवाक्य है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का. हाँ, he said it, that's it. That's more than enough for us. Thank you so much for guiding and sharing your experience. जय श्री जी. शर्मिला जी, सविता जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? जय गुरुदेव भैया, शर्मिला बोल रही हूँ. हाँ शर्मिला जी, मेरे मन में 4-5 सालों से था कि मुझे पढ़ना है योग वशिष्ठ. मैंने बुक भी लिया, लेकिन वो 2-3 बार रीड भी किया, लेकिन सब सर के ऊपर से जा रहा था. लेकिन आज आपने फर्स्ट चैप्टर इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पूरा अंदर बैठ गया अभी फिट. थैंक यू सो मच भैया. जय गुरुदेव. हाँ सविता जी बोलिए. सविता जी, जय गुरुदेव. सविता जी बोलिए. ये जो पीडीएफ बना है वो सुमन जी के बुक में ही बना है क्या? पीडीएफ जो अवेलेबल है ना, सुमन जी का पीडीएफ हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है. लेकिन दूसरे जो ऑथर्स के जो बुक है ना, उनकी पीडीएफ मराठी, हिंदी, इंग्लिश की अवेलेबल है. एंड यहाँ पे रोज हम लोग ऑडियो भी प्ले करते हैं, तो वो हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे, आप डाउनलोड कर लेना. वो भी अच्छे बुक्स है.
कोई भी बुक उठा दो, और मराठी अगर पढ़ना चाहते हो तो ये बुक तो फिर ऑर्डर कर लो आप, ये तो वर्थ है। ये 700 रुपए में क्या मिलता है, एक मूवी का टिकट भी नहीं खरीद के सकते हम लोग 700 रुपए में। आप बस इसको ले लो, ये 700 नहीं है 7 करोड़ की चिल्ली है, हम बता रहे हैं आपको। हाँ, यू प्लीज बाय दिस बुक, इट्स वर्थ। ये पीडीएफ हमने इसलिए दिया है बिकॉज हमने सेशन चालू कर दे, किसी को ऐसा ना लगे यार मेरे पास बुक नहीं है, तो पीडीएफ तब तक पढ़ लो, लेकिन जब तक आपके पास बुक नहीं है तो बुक खरीद लो आप, एनी लैंग्वेज, इंग्लिश, मराठी, जो लैंग्वेज में आपको चाहिए आप जरूर खरीद लीजिए। अच्छा, ये हमारे जो कुछ लोग जर्मनी में रहते हैं उनको सुनना है ये योग वशिष्ठ। बिल्कुल दीजिए, हम लोग अंग्रेजी में भी बात करते हैं यहाँ पे, दे कैन लिसन टू दिस, वी आर वो टाइम प्रॉब्लम। Yeah, so there will not be any problem. You give this, you can give this. We are recording this session. All these things are available on YouTube as well as it is available live on Facebook. आप just उनको link दे दीजिए, they can listen to it. They will be able to listen. In English also. We are covering this also. Yes, yes. When we present this summary, we are presenting that in English also. We are giving this in English also. If you notice, if you watch this video again, you will notice that we have explained everything in 3 languages: Marathi, Hindi, and English. We covered everything in these 3 languages, so they can also listen to this. Okay. हाँ, किसी के मन में कुछ प्रश्न है या शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हैं, अनम्यूट ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। इफ नॉट देन हम लोग आज का यह सत्र यहाँ पे समाप्त करेंगे। कविता जी आ रही देर, तो विद यस भैया। हाँ कविता जी, जस्ट कैन यू स्टार्ट योर वीडियो इफ पॉसिबल। ओके। So thank you so much to our wonderful team, कविता जी, संगीता जी। आपके कोऑपरेशन के बिना यह संभव नहीं था। सारे जो अपने पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इतना हक से सबको इनवाइट किया, उनके कोऑपरेशन के बिना भी यह संभव नहीं था। तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता, एंड थैंक यू सो मच गुरुदेव फॉर यूनाइटिंग ऑल दिस ब्यूटीफुल टीम where we are getting opportunity to do this. Thank you so much. So we'll meet again tomorrow at 8 o'clock. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Thank you.